Hello, today we are going to see The sixth lecture for the topic sets and relation. One example is there, given that n of x equal to 50, x means universal set, n of a equal to 35, n of b equal to 20, n of a complement intersection b complement equal to 5, and our aim is to find n of a union b, n of a intersection b, n of a intersection b complement, and n of a complement intersection b. Okay, solution. Our aim is to find n of a union b, but n of a union b is nothing but n of x minus n of a union b bracket complement. N of x minus n of a union b bracket complement, which is equal to n of x minus n of, using De Morgan's law, we split this, that is the n of a complement intersection b complement, and n of a complement intersection b complement, its value 5 is given. Therefore n of x is 50 minus 5 equal to 45. Therefore n of a union b equal to 45. Then second point, our aim is to find n of a intersection b. That is n of a intersection b equal to n of a plus n of b minus n of a union b. Actual formula आपला काय? n of a union b equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. पण आपल्याला हवा आहे कोण? n of a intersection b. त्यामुळे त्याला आपण लेफ्ट ला शिफ्ट करूया. Therefore n of a intersection b equal to n of a plus n of b minus n of a union b. Replace value of n of a. N of a is 35, n of b is a 20, and n of a union b, that is a 45. 35 plus 20, that is a 55. 55 minus 45, 10, and this is your n of a intersection b, that is number of common to both the set, number of elements common to both set equal to 10. Then third one, we have to find n of a intersection b complement, means only a, that is जैसा कॉम्प्लीमेंट नाही तो पहिल्यांदा लिहा, minus n of a intersection b. N of a is given, its value is 35 minus n of a intersection b, that is 10. 35 minus 10 equal to 25, and this is the required value of n of a intersection b complement. And last we have to find n of a complement intersection b, and n of a complement intersection b means only b. Okay, that is n of b minus n of a intersection b. N of b is given, that is a 20. 20 minus 10, its value is 10. Therefore n of a complement intersection b equal to 10. अर्थ लक्षात आलं का बघा, जे आपण प्रॉपर्टीज पाहिल्या, जे आपण फॉर्म्युले पाहिले, त्याचं ऍप्लिकेशन करतोय आपण, त्यामुळे तो पार्ट तुम्हाला खऱ्या अर्थाने समजलेला असेल. जेव्हा तुम्हाला हे समजेल एन ऑफ ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी, की ज्याचा कॉम्प्लिमेंट नाही तो पहिल्यांदा घ्यायचा, मायनस कॉमन टू, या गोष्टी जेव्हा समजतील तेव्हाच या टाइपचे तुम्हाला प्रॉब्लेम व्यवस्थितरित्या सॉल्व करता येतील. ओके, then we take one more example, big example. Example is given, set A is given and value of A is 1 2 3 4. Set B is given, its elements are 3 4 5 6, and set C is given and its values are 4, that is elements are 4 5 6 7 8. X is the universal set, that is 1 2 10, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, all elements are there 1 to 10, and we have to verify the following, verify all these results. आता सगळे रिझल्ट मी इथे प्रूव्ह करत बसणार नाही, की मी अल्टरनेट करणार आहे. समजा एक डिस्ट्रीब्युटिव्हचा प्रूव्ह केला तर सेकंड तुम्हाला होमवर्क असेल, थर्ड सॉल्व केला तर फोर्थ होमवर्क असेल. लक्षात आलं का बघा, फिफ्थ सॉल्व केला तर सिक्स्थ होमवर्क असेल. या टाइपनी काम करावं लागणार आहे. फर्स्ट व्हेरीफाइड द डी मॉर्गन्स लॉ. नंबर 1 solution is like this. For De Morgan's law, for distributive law, we use here LHS, that is for LHS we prepare small value, that is B intersection C. First we find B intersection C. B intersection C चा अर्थ काय? B आणि C ला दोन्ही मध्ये कॉमन असणार आहे. कळलं का? That is 4 5 6 एलिमेंट्स बघा, 4 5 6, बरोबर.
याचे लागणारे पार्ट्स मी छोटे छोटे इथे तयार करतोय. ए युनियन बी, फाइंड ए युनियन बी. ए युनियन बी दॅट इज 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. लक्षात घ्या 3 4 3 4 डबल क्लिक बसवायचं नाहीये. काय करायचं 1 2 3 4 5 6. दिस इज युअर ए युनियन बी. अँड देन ए युनियन सी. ए युनियन सी 1 2 3 4 आहेच. लक्षात आलं का? पुन्हा 5 6 7 8 दॅट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. तरी इथं तुमचा 4 रिपीट झाला तरी रिपीट करायचं नाही. कळलं ना? 5 6 7 8. ओके. Then take LHS, that is A union B intersection C. A union, this is your LHS. A intersection A union B intersection C. Set A, that is 1 2 3 4 union with B intersection C. Value of B intersection C elements are 4 5 6. And union means you collect all the elements, but repetition is not allowed. That is 1 2 3 4 as it is. 4 is there. Then 5 and 6 are different. You collect it, that is 1 2 3 4 5 6. Number 1. This is your LHS. For RHS, what is RHS? A union B intersection A union C. Therefore, A union B intersection A union C. What is your A union B? A union B, we know that 1 to 6, that is 1 2 3 4 5 6. Union A union C. A union C 1 to 8, that is 1 2 3 4 5 6 7 8. And we have to take the union. आता एकत्र करायचे आहेत पण 1 to 6 1 to 6 इथे कॉमनच आहे. लक्षात आलं का? लक्षात येतं का? आपल्याला इथं काम काय करायचंय? Our aim is to find common to both, that is the intersection. Okay. आणि मग कॉमन कुठले येणार आहे तुमच्या इथे बघा? A union B intersection A. आता A union B मध्ये 1 to 6 आहेतच, म्हणजे 1 to 6 तुमच्या इथे कॉमन येणारच आहे. लक्षात ठेवा 7 8 काही नाही आहेत कॉमन, म्हणजे ते येणार नाही आहेत. दॅट इज इट्स व्हॅल्यू इज 1 2 3 4 5 6. फ्रॉम 1 and 2 वी शो दॅट LHS इक्वल टू RHS. कळालं का? बघा सेकंड पार्ट तुम्ही करायचे. आपण हाच पार्ट आपण वेन डायग्रामनी पण प्रूव्ह केला होता. आता हा युजिंग काउंटर एक्झाम्पल आपण काम करतो. ओके. देन थर्ड एक्झाम्पल, डी मॉर्गन्स लॉ. वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट A union B ब्रॅकेट कॉम्प्लिमेंट इक्वल टू A complement intersection B complement. First find A union B. एक एक पार्ट आपण त्याचे तयार करून घेऊया. A union B. A union B तयार केलं बघा 1 2 3 4 5 6. A union B. Then find its complement. What is the complement? Meaning of complement is set of all those elements which are in X but not in A union B. आपल्याला कोणाचा कॉम्प्लिमेंट काढायचा आहे? A union B चा कॉम्प्लिमेंट काढायचा. की जे X मध्ये आहेत पण A union B मध्ये नाहीत. हे यातले नको आहेत आम्हाला. 7 8 9 हे जे तुमच्या ह्या व्हॅल्यूज कशा येतात बघा. आधी A union B आपण काढलेला आहे. A union B याचा कॉम्प्लिमेंट म्हणजे हे पार्ट काय करायचे? युनिव्हर्सल सेट मधून मायनस करायचे किंवा रिजेक्ट करायचे. लक्षात आलं? दॅट इज 1 to 6 रिजेक्ट केल्यानंतर काय राहतं तुमचं? 7 8 9 10. therefore A union B ब्रॅकेट कॉम्प्लिमेंट इक्वल टू 7 8 9 10. ओके. आता आपण LHS घेऊया. काय हवं आहे आपल्याला? व्हॉट इज LHS? LHS is A union B bracket complement. Same way, number 1. For RHS, find the separately A complement and B complement. A complement and B complement. आता A complement काय आहे बघा? A complement याचा अर्थ set of all those elements which are in X but not in A. A चे एलिमेंट सोडून जे X मध्ये असतील ते, म्हणजे 1 2 4 सोडून द्यायचे. राहिलं कोण? 5 6 7 8 9 10. लक्षात बघा 5 6 7 8 9 10. Similarly, intersection B complement. B complement चा अर्थ काय सांगितलं? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स which are in X but not in B. B चे एलिमेंट सोडून मग कुठले एलिमेंट सोडायला लागतील आपल्याला? 4 3 4 5 6. लक्षात आलं का? बघा हे 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट आपल्याला सोडावे लागतील. यू रिजेक्ट दिस 3 4 5 6. मग राहणार कोण तुमचे बघा? पुढे जे शिल्लक राहणार तुमचे ते इथे असे येतील बघा. 1 2. ओके. 1 2 7 8 9 10. 1 2 7 8 9 10. And in between intersection is there. Intersection means common to both, that is A complement and B complement. इथे मी मार्किंग केले बघा कोण कोण कॉमन आहेत. 7 8 9 10. 7 8 9 10. ओके. कॉमन टू बोथ, that is 7 8 9 10. नंबर सेकंड, फ्रॉम 1 and 2 LHS equal to RHS. क्लियर? काहीही प्रॉब्लेम नाहीये. त्यानंतर आपण असा एक घेऊया. फिफ्थ वन घेतलेला बघा. A equal to
फिफ्थ सिक्स सिमिलर आहेत त्यातला एक घेतला फिफ्थ ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी युनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट ओके और फिफ्थ वन टेक LHS A as it is that is 1 2 3 4 number 1 फॉर RHS आता RHS साठी आपल्याला कोणकोणत्या व्हॅल्यू काढून घ्याव्या लागतील आधी A इंटरसेक्शन B बघा A इंटरसेक्शन B काढून घेतला A इंटरसेक्शन B is common to both A and B आता A आणि B ला कॉमन कोण असणार आहे तिथे फक्त 3 4 ओके 3 4 देन फाइंड कोण हवं आपल्याला बघा B कॉम्प्लिमेंट and A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लिमेंट ओके फर्स्ट फाइंड B कॉम्प्लिमेंट B कॉम्प्लिमेंट चा अर्थ मगा सांगितला सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which are in X but not in B B चे एलिमेंट सोडून जे X मध्ये आहेत ते आता कोण कोणते आहेत म्हणजे हे सोडून याचा अर्थ 1 2 7 8 9 10 बघा 1 2 7 8 9 10 ओके देन वी हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लिमेंट हा जो पार्ट तयार करायला पाहिजे आपल्याला A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लिमेंट म्हणजे बघा तुमचं काय आहे A आपल्याकडे आहेच आहे 1 2 3 4 इंटरसेक्शन B कॉम्प्लिमेंट हा B कॉम्प्लिमेंट आहे आता या दोन्ही मध्ये कॉमन कोणते येणार आहेत बघा ओनली द एलिमेंट्स 1 and 2 बघा इथं तुमचे काय आलेले कॉमन आलेले ओके बाकी ते सगळे डिफरंट आहे and then take RHS what is your RHS is A intersection B union A intersection B complement okay A intersection B union A intersection B complement आता काय तुमचं आहे A intersection B this is your A intersection B that is a 3 4 union with A intersection B complement that is 1 2 and union means collection एकत्र करा सगळे that is rearrange the terms 1 2 3 4 equation number second from 1 and 2 LHS equal to RHS therefore result fifth is verified अर्थ लक्षात येतं का बघा अगदी सोपं आहे कुठेही काही त्रास होण्यासारखं नाहीये आपण एक एक रिझल्ट करत पुढे जाऊया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल फक्त व्यवस्थित शांतपणे बघायचं आणि नक्की काय करायला सांगितलंय तेवढं व्यवस्थित समजून घ्या म्हणजे काहीही प्रॉब्लेम या टाइप मध्ये येणार नाही अशा टाइपचे प्रॉब्लेम नाही झालेले तुम्हाला नवीन हे असं काही नाही ओके then we solve sixth one that is n of LHS sixth one LHS equal to what is n of A union B A union B आता पहिलं आधी काम काय करावं लागेल आपल्याला n of A union B साठी आपल्याला काय करावं लागेल फर्स्ट फाइंड A union B ओके A union B किती येणार बघा तुमचा A union B that is 1 2 3 4 5 6 okay therefore n of A union B equal to 6 कळलं का बघा A union B repetition is not allowed 1 2 3 4 5 6 okay total number of elements n of A union B is 6 and this is your number of elements 6 number 1 okay then find n of A is given what is n of A किती आहेत बघा n of A equal to 4 then n of B किती आहेत बघा n of B is also 4 and n of A intersection B आता A intersection B म्हणजे A आणि B मध्ये कॉमन कोणते आहेत बघा n of A intersection B that is only two elements 3 4 okay that is n of A intersection B equal to 2 then take RHS what is RHS is nothing but n of A plus n of B minus n of A intersection B n of A is 4 n of B is also 4 minus 2 total 6 अर्थ लक्षात आलं का बघा 8 minus 2 6 number 2 from 1 and 2 LHS equal to RHS verified आता यामधला हा 8th वन जो रिझल्ट आहे व्हेरी इम्पॉर्टंट टोटली नवीन आहे तुम्हाला हा काही मी घेणार नाही म्हणून आपण 8th वन फक्त घेऊया अत्यंत महत्त्वाचं काय दिस इज अ सिमेट्रिक डिफरन्स दिस डेल्टा इंडिकेट द सिमेट्रिक डिफरन्स and what is the meaning of symmetric difference B delta C that is symmetric difference means B minus C union C minus B minus C union C minus B which is equal to B intersection C complement union
सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट. हा आधी तुम्हाला कळायला पाहिजे. लक्षात आलं का? आता बी आणि सी चं आपल्याला हे करत असताना आपल्याला आधी काम काय करावं लागेल? फर्स्ट फाइंड बी डेल्टा सी. त्यासाठी आपल्याला पहिलं काम काय करावं लागेल? फर्स्ट फाइंड बी मायनस सी. आता बी मायनस सी चा अर्थ अत्यंत व्यवस्थित समजून घ्या. बी मायनस सी म्हणजे ह्या दोन्ही सेटचा जर विचार केला तर आपल्याला ही गोष्ट लक्षात आधी घ्यावी लागेल की सेट बी आपण इथे लिहूया आणि मायनस सी करूया. बघा 3 4 5 6 मायनस 4 5 6 7 8. 4 5 6 7 8 and b is 3 4 5 6. आता ऍक्च्युअली सबट्रॅक्शन करायचं नाही हे लक्षात घ्या. याचा अर्थ ओनली बी, जे बी मधले एलिमेंट आहेत तेवढेच, सी मधला का एकही घ्यायचा नाही. बघा सी मध्ये आता कोणकोणते एलिमेंट आहेत? हे आहेत, हे आहेत, हे चालणार नाहीत. लक्षात आलं का? बघा 6 पण आहे, लक्षात आलं का? हे चालणार नाहीत तिन्ही. दॅट इज ओनली बी मीन्स सिंगलटन सेट 3. सबट्रॅक्शन म्हणजे एलिमेंटचे सबट्रॅक्शन वगैरे करत बसायचं नाहीये, समजून घ्यायचा अर्थ. ओनली बी सी कॉम्प्लिमेंट. सी मधला एकही एलिमेंट नको, पहिली गोष्ट. फक्त बी मधले एलिमेंट हवेत. मग आता बी आणि सी मध्ये हे दोन कॉमन, 3 कॉमन आहेत, हे पण आपल्याला रिजेक्ट करायला लागतील. त्याची व्हॅल्यू फक्त सिंगलटन सेट 3. अर्थ कळाला का? बघा क्लिअर. देन फाइंड सी मायनस बी. आता सी मायनस बी ला काय करणार? 4 5 6 7 8 मायनस 3 4 5 6. सी मायनस बी. ओके 4 5 6 7 8 मायनस 3 4 5 6. आता ओनली सी, आता फक्त सी मधले हवेत. आता इथे परत कॉमन कोण आहे तुमचे? 4 5 6. लक्षात आलं का? 4 5 6 ओनली सी मधले हवेत. मला यातला नकोच आहे, बी मधला एकही नको, म्हणजे हा येणार नाहीच आणि हे कॉमन आहेत ते पण येणार नाहीत. याचा अर्थ, याचा आन्सर ओनली 7 8. डिफरन्स अत्यंत महत्वाचा आहे, समजून घ्या. Therefore B symmetric difference with C equal to काय सांगितले? B minus C. B minus C means singleton set 3 and union 7 8 आणि याचं आन्सर येईल तुमचं 3 7 8. 3 7 8. Symmetric difference between B and C. हे क्लिअर झालं का? बघा. ओके, त्यामुळे इथे बाकी काही प्रॉब्लेम येणार नाही. ह्या गोष्टी बारीक बारीक आपल्याला आधी तयार कराव्या लागतील आणि त्यानंतरचं आपलं काम काय? फाइंड A intersection B, A intersection C, and again find symmetric difference between A intersection B. That is A intersection B, symmetric difference with A intersection C is nothing but A intersection B minus